لیکن ان سب کے بیچ لاک ڈاؤن میں سب سے زیادہ پریشانی دیہاڑی مزدوروں کو اٹھانی پڑ رہی ہے۔ کھگڑیا کے چوتھم پرکھنڈ کے تیلوچ پنچایت کے گڑھیا بکیا سمیت کئی گاؤں میں زیادہ تر مزدور دلی اور پنجاب میں دیہاڑی مزدوری کرتے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کے سبب کام بند ہونے کی وجہ سے ان کے گھر میں لوگوں کا سوکھا راشن ختم ہو گیا تھا۔ ایسے مشکل حالات میں ایک واٹس ایپ گروپ ہیومینٹی بلڈ ڈونر گروپ کو لوگوں نے ان ضرورت مند لوگوں کے بیچ راشن تقسیم کیا۔ تو کورونا کی وبا مسلسل پھیلتی جا رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے کئی سارے قدم بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے ایک خاص مہمان جڑ رہے ہیں، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب، اور ہمارے ساتھی آصف اقبال ہمارے انپٹ ایڈیٹر بھی جڑ گئے ہیں۔ مولانا صاحب بہت بہت استقبال آپ کا عزیز سلام پر۔ شکریہ۔ آصف اقبال آپ سے سوال کریں گے، ہمارے انپٹ ایڈیٹر۔ حضرت بہت بہت شکریہ جو آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا، کیونکہ ہم لوگ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس وقت کا بہت کمی ہے۔ حضرت سب سے پہلا سوال یہی کہ اس کورونا جیسے مہاماری کو دیکھتے ہوئے جو پوری دنیا میں جس سے پریشانیاں ہیں، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سمجھا ہوگا اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ بات کہتا بھی رہا ہوں، اور اس وقت یہ ایک حقیقت ہے کہ اس بیماری کا جو اس نے ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے، کوئی دوا اور کوئی علاج اب تک متحقق طور پر سامنے نہیں آ سکا، لیکن ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر یہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری اگر اجتماعیت ہوتی ہے، 10 20 25 50 ہزار 2000 آدمی ایک جگہ بیٹھتے ہیں، تو اگر کسی ایک کو بھی یہ مرض ہے تو دوسروں کو لگتا ہے۔ اس لیے ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ الگ الگ رہو، اپنے اپنے گھروں میں رہو، کسی جگہ اجتماعیت اور مجمع کو نہ ہونے دو۔ ہم نے اس سلسلے کے اندر ملک کے ہر طبقے سے یہ بات بار بار کہی ہے، مسلمانوں سے بھی کہی ہے، مذہبی طبقے سے بھی کہی ہے، غیر مذہبی طبقے سے بھی کہی ہے کہ اس مرض کا مقابلہ اگر کیا جا سکتا ہے تو تنہا رہ کر کے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، کہ دوا اس کی کوئی سامنے نہیں آئی ہے۔ اس لیے چاہے وہ شادی بیاہ کی اجتماعات ہوں، چاہے وہ مذہبی اجتماعات ہوں، چاہے وہ مسجد کے اجتماعات ہوں، مندر کے ہوں، یا اسی طریقے پر چرچ کے ہوں، گرودوارے کے ہوں، ان تمام کو اس وقت تک جب تک کامیابی نہ ہو جائے لڑ کر کے اس بیماری سے موقوف کر دیا جائے، اور اپنی اپنی جگہوں کے اوپر لوگ اللہ کی اپاسنا کر سکتے ہیں۔ خدا کی اپاسنا اور عبادت کے لیے کسی خاص استھل کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم نے یہ پیغام دیا ہے، اور الحمدللہ میں جانتا ہوں کہ مسلمانوں نے بڑی حد تک اس پیغام کو قبول بھی کیا ہے۔ 5 نمازیں بھی، اور اسی طرح خاص طور پر جمعے کی نماز بھی لوگ الگ الگ اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں۔ بالکل حضرت، آپ تو پوری دنیا بھی گھومتے رہتے ہیں، اور آپ لگ بھگ جو عمر ہے وہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، آپ نے تو بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ کیا اس سے پہلے کبھی اس طرح کا ماحول آپ نے کبھی دیکھا، سنا، کبھی جانا؟ کیونکہ ہم لوگوں نے تو نہیں دیکھا، ہم لوگ سے زیادہ عمر دراز ہیں آپ، تو کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا تھا؟ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی چیزیں آج سے 60 65 70 سال پہلے آیا کرتی تھیں۔ طاعون بھی آتا تھا، کالرا بھی پھیلتا تھا، اور چیچک بھی آتی تھی، اور بڑی موتیں ہوا کرتی تھی، مگر وہ ایک ملک کی حد تک ہوتی تھی، چونکہ دنیا ایک جگہ سے دوسری جگہ جس طرح آج پہنچتی ہے اس طرح اس زمانے میں نہیں پہنچتی تھی، اس لیے اس کے وائرس اسی جگہ محدود رہتے تھے اور ختم ہو جاتے تھے۔ آج کی صورت یہ ہے کہ ساری دنیا ایک گھر بنا ہوا ہے، ایک ایک ملک کے اندر صبح سے شام تک ہزار جہاز دنیا کے سارے ملکوں سے آتے ہیں، اور اس جگہ سے سارے ملکوں میں جاتے ہیں۔ یہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ آدمیوں کا آنا ہے، جس سے وائرس پھیلے اور ساری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لے لیا ہے، یہ صورتحال ہمارے دیکھتے دیکھتے 80 سال کے اندر پہلی مرتبہ ہے۔ ہم نے اس طرح کی صورت پہلے نہیں دیکھی۔
बिल्कुल। आपने कहा, जिस शुरुआत में बातचीत में हुई, आपने कहा कि देखिए इसके एहतियात के तौर पे सबसे जो बड़ा एहतियात है और सबसे बड़ी जो चीज़ मानने की है, वो आपको एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए, आपको दूर 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 रहना चाहिए और तमाम जो प्रिकॉशन है, जो चीज़ें हिदायत के तौर पे बरती जानी चाहिए, उसको बरतना चाहिए। नहीं चाहते हुए भी आप मौजूद हैं, इसलिए एक सवाल ज़रूर लाजमी है कि निज़ामुद्दीन मरकज़ का मसला आपके सामने है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी राय हम जानना चाहते हैं। देखिए, मौलाना साद साहब के कुछ बयानात मैंने नहीं सुने, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मस्जिदों में जाना न छोड़ो। इस तरह के बयानात उनके आ रहे हैं। लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि आज से अगर 20-25 दिन पहले कोई शख्स मुझसे कहता कि मस्जिदों में न जाओ, मस्जिदों में जाने को बंद कर देते, तो मेरा स्टैंड भी यही होता। और तन्हा मेरा नहीं, जो किसी मस्जिद, जो किसी मंदिर का पुजारी है, वो भी यही बात कहता। जो गुरुद्वारे का प्रबंधक है, वो भी यही बात कहता। अगर आप किसी चर्च के फादर से पूछते, वो भी यही बात कहता कि ये जो धार्मिक स्थल हैं, ये बंद करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की इबादत के लिए बनाए गए हैं, ये बंद नहीं किए जाएंगे। लेकिन हमारे सामने एक मौजू आया कि सारी दुनिया मुसीबत का शिकार है और उसका कोई इलाज अलावा इसके नहीं है कि लोग बिल्कुल अलग थलग होकर के हर आदमी अपने घर के अंदर सिमट जाए। हमने अपनी कौम को और अपने मुल्क को यही हिदायत दी। मौलाना साद साहब ने पहले वही बात कही थी जिसको आज मीडिया उछाल रही है। बाद में उनका बयान भी आ गया कि ये बात मुतहक्कक हो गई कि आपस में जमा होने से ये मर्ज फैलता है, लिहाजा लोग गुरेज करें और अपनी जगह के ऊपर बैठ जाएं, सिमट जाएं। तो मैं ये कहता हूं कि ये कौन सी नई बात हो गई। मीडिया ने, चूंकि उसके दिल के अंदर मुसलमानों से नफरत है और वो नफरत नहीं, देखिए मैं आपको रोक रहा हूं हजरत। देखिए, आपको ही पता है कि हम आपकी बात पहुंचाना चाहते हैं। आप, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि आप किसी भी एक तबके की बात नहीं करते हमेशा, क्योंकि अभी जितने भी मसले आए उसमें आपने हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपको जहां जाने की जरूरत पड़ी वहां आप गए, वहां मिले और वहां तमाम तरह की आपने वो बातें की जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखती है। एक सवाल आपसे लाजमी है कि आप ये बताइए हजरत कि आप भी क्या हमारे जी सलाम के जरिए उन तमाम लोगों को ये मैसेज कहना चाहेंगे जो लोग अपने अपने घरों पर हैं, जो जमात से निकले, जो अपने अपने घरों पर हैं, उनको बाहर आना चाहिए, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी वबा है जिसका इलाज भी है, जिसका इलाज सबसे बड़ी ये है कि आप अपने आप को क्वारंटाइन कर लीजिए, आप अपने आप को सबसे दूर रख लीजिए। और आपने खुद भी कहा कि तनहा रहना सबसे जरूरी है इस मर्ज के दवा के तौर पे। तो क्या आप कहना चाहेंगे उन लोगों को जो लोग मरकज से बाहर निकले, उनको आना चाहिए? मेरी बात आपने काट दी, एक दूसरा मौजू है। मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया जिस तरीके से उनकी बात को उछाल करके पेश कर रहा है, ये गलत है मीडिया का काम। पहले एक मौजू था, उस वक्त हमारी भी राय यही थी, लेकिन जब एक वास्तविकता सामने आ गई और वातावरण दुनिया का बदल गया और सारी दुनिया के डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इसके लिए अलग थलग रहना, एक दूसरे के साथ न उठना बैठना ये जरूरी है, इसके मुकाबले के अंदर कामयाबी हासिल करने के लिए। हम भी यही बात कहते हैं, मौलाना साद साहब ने भी यही बात कही है, लेकिन मीडिया आज तक उसको उछाल रहा है, इसलिए कि उसके, सुने मेरी बात, इसलिए कि उसके दिल के फपोले बगैर उसके नहीं फूटते कि वो मुसलमानों को बदनाम करे। नहीं हजरत, एक बात बताइए, आप तो इतने, आप मेरी बात सुने पहले जी। अब रही ये बात कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए। मैं सिर्फ मुसलमानों ही को नहीं, मैं हम हिंदू और मुसलमान सबको अपना ये पैगाम देता हूँ कि उन्हें जल्द से जल्द, अगर जरा भी किसी को कोई इस मर्ज की अलामत जाहिर होती है तो उसको फौरन सेंटर पर पहुंचना चाहिए और टेस्ट कराना चाहिए और अपने आप को दूसरों से अलग रहना चाहिए। खुदा करे उसकी रिपोर्ट सही हो, और अगर जरा भी उसके अंदर कोई शुबा है तो फिर गवर्नमेंट की हिदायत पर अमल करते हुए उन सेंटरों के अंदर 14 दिन या जब तक इलाज होता रहे वहां अपने आप को महसूर और बंद कर देना चाहिए, ताकि किसी तरह हम इस मुसीबत के फैलाव से अपने मुल्क को, अपनी कम्युनिटी को, अपने आप को, अपने खानदान को महफूज कर सकें।
बिल्कुल। हजरत, वजीर आजम की जो लगातार पहल है, जिस दिन से ये चीज़ें शुरू हुई, जब क्योंकि आप जानते होंगे, क्योंकि आप पूरे कई सारे मुल्क में घूमते हैं, आप तमाम जगह को आप जानते हैं। WHO जो है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने तारीफ की है हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के वजीर आजम की, कि जिस तरीके से इस वबा पे काबू पाने के लिए बहुत आनन फानन में जो लॉकडाउन किया गया, जो तमाम चीज़ें करी गई, वो बड़ा बेहतर उपाय माना जाता है। आप कैसे देखते हैं वजीर आजम की इस पहल को? मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की वास्तविकता और यहाँ की गुर्बत और यहाँ के मजदूरों के हालात से नावाकिफ हैं। हम ये समझते हैं कि ऐलान करने के अंदर बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने पहल की है, लेकिन उन्हें 5-7 दिन की मोहलत देनी चाहिए थी। उन्होंने मोहलत नहीं दी। गरीब तबका जो हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की और हो सकता है करोड़ों की तादाद के अंदर हो, वो जिस तरह बेखानमा बर्बाद हुआ है और जिस तरह उन्होंने मुसीबतें झेली हैं, वो नाकाबिले बयान है। और अगर मैं ये कहूं कि एक हद तक देहातों के अंदर, खास पर पूर्वी यूपी, बिहार, बंगाल, इन इलाकों के अंदर जिस तरह लॉकडाउन ऐलान कमजोर था, अगर पहले यह ऐलान किया जाता कि हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं, 5 दिन के अंदर जिसको जहां जाना है वहां जाए, तो ये बात बहुत आसान हो जाती। लेकिन आप बहुत गंभीर और गरीब आदमी इंतहाई परेशान है, उसकी परेशानी का एहसास न घर में बैठकर मैं कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हैं। इसलिए तो खुदा ने हमें सुख सुविधा अता फरमाई है, उनके लिए खाने पीने और अब बच्चों पेट को पालने के इम्कानात खत्म हो गए हैं। जी हजरत, एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से तमाम लोगों के ऊपर इल्जामात भी लगे हैं, उन इल्जामात को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि तबलीगी जमात के लोगों के ऊपर कुछ अलग अलग तरीके के इल्जामात लगाए गए हैं, उन इल्जामात को आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये कुछ हकीकत भी हो सकती है, इसलिए कि ये लोग दूसरे मुल्कों से आए थे। दूसरे मुल्कों से आने वाले हिंदू और मुसलमान जो भी हैं, चाहे वो तबलीग के वास्ते से आए हैं, चाहे वो अपने निजी मुलाजमतों से आए हैं, उनके अंदर ये वायरस पाए जाते हैं। इसको क्या कहा जाए? ये भी हजारों आदमी आए हुए थे और ये 12 महीने आने जाने का सिलसिला रहता है। वो मर्ज बढ़ गया, ये कोई जानबूझकर करने की चीज नहीं है। इन बेचारों ने तो ये बात कही थी 23 तारीख को, और अपने इन लोगों को वहां तक पहुंचाने के लिए अपनी बसों का खुद इंतजाम किया था, लेकिन इंतजामिया ने उसी तरह तवज्जो नहीं की। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कसूर है। मैं ये आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो लोग गुजरात के आए हुए थे और बनारस के अंदर फंसे हुए थे, वो इबादत करने के लिए मंदिरों में आए थे। वहां के कलेक्टर ने उनको ये लिख करके दिया है 31 मार्च के लिए। ये 31 मार्च के लिए जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये 23 मार्च को उन लोगों ने कहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। वो अपना इंतजाम खुद कर रहे थे। उन्होंने अपने गाड़ियों के नंबर दिए, उनके ड्राइवरों के नाम दिए, लेकिन एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। जो भी नहीं रहेंगी उनके ऊपर। और ये 31 तारीख के लिए ये पर्चा दे रहे हैं और ये हिदायत कर रहे हैं कि गुजरात तक जहां कहीं भी वेयल है, जिस सूबे से भी गुजरते हैं, वो इस सूबा इनको जानने की इजाजत दे, और अगर कुछ तरद्दुद है तो हमारे कार्यालय से बातचीत करे, हम उसको सही सूरत हाल बताएंगे। एक तरफ तो ये रुख है, दूसरी तरफ ये रुख है। मैं ये समझता हूँ कि इन हालात के अंदर फिर ज़हन का ये काम करना इंतहाई काबिल निंदा है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। मौलाना अरशद बंदी साहब, आप इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, मरकजी हुकूमत को या दिल्ली सरकार को? नहीं, मैं दिल्ली सरकार को भी, इसलिए कि पुलिस जो है वो दिल्ली सरकार के ताबे नहीं है, ये तो ताबे है मरकज के, इसलिए मरकज का भी इसके अंदर कसूर है और खुद आप पार्टी की बुनियादी लोगों का भी इसके अंदर कसूर है। इसके कहने में कोई तकल्लुफ़ नहीं है। जी हजरत, हम ये चाहेंगे कि कम से कम आप हमारे जरिए, जी सलाम के जरिए, उन तमाम लोगों को आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं जो इस वबा से जूझ रहे हैं, जो परेशान हाल हैं, उनको आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, क्या अपनी गुजारिश करना चाहते हैं, जरा बताएं। कहता हूं कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो कुछ भी गाइडलाइन दी है, उस गाइडलाइन को मजबूती के साथ पकड़ा जाए और इसका काम किया जाए। हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है,
اگرچہ فرقہ پرست طاقتیں ملک کی بدنصیبی ہے کہ وہ ہندو مسلم بنانا چاہتی ہیں، لیکن یہ ہندو مسلم مسئلہ نہیں ہے. ہر آدمی کو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی مذہب سے اپنے آپ کو متعلق کرتا ہے، اس کو ہیلتھ منسٹری کے ساتھ پوری مدد اور تعاون کرنا چاہیے، اور وہ جو ہدایات ہیں ان ہدایات کو قبول کرنا چاہیے. لیکن میں اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ کہوں گا کہ مختلف جگہوں سے شکایتیں آ رہی ہیں کہ پولیس لوگوں کے اوپر زیادتی کر رہی ہے، سختی کر رہی ہے. اس طریقے کی بات بھی ناقابل قبول ہے. ان حالات کے اندر انتہائی لوگوں کے دکھ اور غم کے اندر آدمی کو شریک ہونا چاہیے. کوئی بھی ہمارا اگلا سوال بھی یہی تھا حضرت کہ آپ اندور اور آپ نے دلی کا وہ حادثہ بھی دیکھا ہوگا، تو آپ ان لوگ کی بھی مذمت کر دیں، اور آپ نے خود ہی یہ بات کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ایسی چیزیں. میں یہ بات کہتا ہوں، میں مذمت ان کی نہیں کروں گا، میں مذمت اس طبقے کی کروں گا جنہوں نے حکومت کے ساتھ اس تعاون اور مدد سے پہلے اس طریقے کا پروپیگنڈا پھیلا دیا کہ اس پروپیگنڈے کی بنیاد پر لوگ ڈر گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے آج سے 10-20-15 سال پہلے جو ٹیکے لگا کرتے تھے بچوں کو، ان ٹیکوں کو لگوانا بند کر دیا گیا تھا، اس لیے کہ ایک پروپیگنڈا یہ ہو گیا تھا کہ ان ٹیکوں سے نسل کو محدود کیا جاتا ہے، بچے نہیں. آپ نے وقت دیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ، اور آپ کی بات تمام لوگ سمجھ رہے ہیں، جانچ رہے ہیں. آپ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس وبا سے بچنے کے لیے سب سے بڑی احتیاط کے طور پہ ہے کہ آپ ڈسٹنس رکھیں، سوشل ڈسٹنس کا پالن کریں، اور جو بھی نارمز ہیلتھ منسٹری کی طرف سے ہے اس کو قائم کریں، اس کو مانیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ مولانا. تو اس وقت ہمارے ساتھ جڑے تھے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مندی صاحب، اور انہوں نے بے باکی سے اپنی بات رکھی. کئی سارے سوال پوچھنے تھے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. فی الحال کے لیے دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے زی سلام. لاک ڈاؤن اور سماجی دوری کے بیچ ایک